Good morning, children. Good morning, so, I really wanted to talk certain things to you and the public. Okay? So, do we have time today? Yes, sir. Yes. So, there is little cloudy, so we can take few minutes and talk. And I don't want to keep this conversation in English only, because we are not only addressing the people here, but also the people who will be watching us, in a few moments. Do I have permission to talk in Tamil? Yes, sir. Thank you. Right. So, firstly, how was our Friday? Kalvi Valarchi Naal. How many of you participated? எத்தனை பேர் participate பண்ணீங்க? Okay. பார்ட்டிசிபேட், அதாவது பங்களித்தவர்களில் வெற்றி பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்? ஓகே. ஸோ கல்வி வளர்ச்சி நாள் அன்று பங்களித்தவர்கள், போட்டியிட்டவர்கள் அநேகர் இல்லையா? ஆனால் ஜெயித்தவர்கள் சிலர். Am I right? So many participated in the competition. Put your hands down. And everybody wanted to win, but how many won? Suppose there were 100 participants. How many was the winning people? Out of 100, 10, 20? So did they give you first place, second place, third place? Was that there? அப்போ ஒரு 100 பேர் போட்டியிட்டால் 100 பேர் போட்டியிடுகிற ஒரு பந்தயத்தில் ஜெயிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்? 3 பேர், 2 பேர், ஒருவர். அப்படிதானே? Is that right? Yes, sir. ஆனால் போட்டியிட்டவர்கள் அனைவரும் ஜெயிப்போம் என்று நம்பினார்களா இல்லையா? சத்தமாக உழைத்தார்களா இல்லையா? அப்ப அவர்களுடைய ஊதியம் எங்கே? Where is their reward? Their reward was tears. Their reward was anger over the judges. Yes or no? அதே நடந்துச்சு. ஜெயிச்சவங்கலாம் கப் எடுத்துட்டு இல்லைன்னா ஜெயிச்சுட்டு அப்படி சந்தோஷமா போனாங்க. தோத்தவங்க என்ன பண்ணாங்க? நான் ஜெயிக்க முடியலன்னு அழுதாங்க. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு யார் போட்டி நடத்தினாங்களோ அந்த ஜட்ஜஸ் என்ன பண்ணாங்க? குறை சொன்னாங்க. கரெக்டா தப்பா? Am I right? Yes, sir. So this happened in our school on Friday, right? So that is a very important reason that we had our school today, because I wanted to talk to you people regarding this matter while many other schools are on holidays today. Do you know in Tamil Nadu many schools are on holiday? Yes, yeah. So I had released a video on YouTube on Friday itself. Some of your children have watched it. So இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டதுக்கு லீவு விடாததுக்கு முக்கியமான காரணம் I wanted to talk about this matter. Okay? So ஆனா நமக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா? We just want to play around, talk around, be happy, jolly all the time, movies all the time, fun all the time, playing all the time. But our results always should come excellent. First mark. Yes, me. What did you do all the year? I was playing, sir. No, அதுதான் நமக்கு வேணும். That is what we want. அப்படிதானே? That's the heart of a child. விளையாடணும், ஜாலியா இருக்கணும், படம் பார்க்கணும், ஊர் சுத்தணும், யாரும் நம்மளை எதுவும் கேட்க கூடாது. முடி வெட்டு, யூனிஃபார்ம் போடு, டைமுக்கு வா, படி, உட்காரு, நில்லு, அங்க போகாத, இங்க நிக்காத, அவங்க கூட பேசாத, கையை கட்டு, நேரா நட, லைன்ல நட, டைமுக்கு வரணும், லீவ் போடக்கூடாது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. ஆனா ஃபைனல்ல ரிசல்ட் வரும்போது என்ன வரணும்? எக்ஸலண்ட், நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படி சொல்லிடணும். மனசு அப்படிதான் ஆசைப்படுது. Your heart can want for that, but the world is not so. Do you understand? உன் இருதயம் அப்படி கேட்கலாம், உனக்கு அப்படி ஆசை இருக்கலாம், ஆனா உலகம் அப்படி இல்லை. ரைட்? இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நல்லா புரிய வச்சு இந்த உலகத்துக்கு போய் ஜெயிக்கிறவங்களா உங்களை ஃபிட்டா மாத்தி அனுப்புறதுக்கு தான் பள்ளிக்கூடம்.
Do you understand? You are playful, you are joyful, you want to enjoy. That is childhood. Attention everybody, no movement. See, this is how you listen to a speech. This is how you stand in an assembly. ஆனா நமக்கு என்ன பண்ண தேவையில்ல, அதுக்கு ஒத்து போறதுக்கு மனசு இல்ல. அப்ப there needs to be someone who has to say, attention everybody, quiet, stand straight, look at me. புரியுதா? ஆமா. ஒரு வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லிப்பீங்க, ஆஹா இது இப்ப இல்ல, அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம். என்ன சொல்லுவீங்க? உங்களை நீங்களே டிசிப்ளின் பண்ற அளவுக்கு நீங்க வளர்ந்துடுவீங்க. ஆனா உங்களை வளர்த்து விட வேண்டியது யாரு? பள்ளிக்கூடம், டீச்சர்ஸ். Yes or no? Yes, sir. How many of you agree with me? Lift up your hands and show. Yes. Put your hands down. So the first thing that you learn in a school is discipline. Say louder. Discipline. So that is why you give yourself under the hands of your teachers. அதனாலதான் இந்த 12 வருஷம் இல்ல 14 வருஷம் உங்களை என்ன பண்றீங்க? ஆசிரியர்களுடைய பலத்த கரத்துக்கு அடங்கி இருக்க உங்களை விட்டு கொடுக்கிறீர்கள். இப்ப யாரெல்லாம் ஆசிரியர்களோட கரத்துக்கு அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில் எப்படி இருப்பாங்க? எக்ஸலண்டா இருப்பாங்க. அவர் என்ன சொல்றது, பிசிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணுமா, கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிக்கணுமா, எனக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் போதும் அப்படி சுத்தவங்க எக்ஸலண்டா இருக்க மாட்டாங்க. Do you understand? Yes, sir. So the first thing that you learn in a school is discipline, to obey whatever is told to you and to do it then and there. Small children, stand straight. Hey, attention. Look at me. Yes. Do you understand? Yes, that is why it is very important to do whatever is told to you. Okay, first point. The second thing is to have self-control, patience, and to have a heart of sharing yourself with others. என்னது? துடுக்குன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது? முடிவு எடுக்க கூடாது. எனக்கு கோவம் வந்துச்சு, நான் போனை போட்டு உடைச்சிட்டேன். எனக்கு கோவம் வந்துச்சு, நான் எட்டி உதைச்சேன். அவன் அப்படி சொன்னால அப்ப கோவம் வராதா? நான் சின்ன பிள்ளை தானே, என்னையா இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க? இப்படி பண்ண நான் அப்பதான் பண்ணுவேன். Do you say all these things? The Bible says, கோபம் வந்தாலும் பாவம் செய்யாது இருக்கணும். என்னவா? கோபம் வரும், எல்லாருக்கும் வரும், ஆத்திரம் வரும், வலி வரும், எமோஷன்ஸ். anger is an emotion, like laughter comes, anger also comes, but what you do in anger you can decide, right? கோபம் வரும்போது என்ன பண்ணறேன்னு முடிவு பண்றது யாரு? நானு. ஓகே, கோபம் வந்தா டிவியை ஒதுக்கிறதும், எட்டி ஒதுக்கிறதும், கத்துறதும், ஓடி போறதும், எட்டி குதிக்கிறதும் சிறுபுள்ளத்தனம். கரெக்டா தப்பா? So when you get angry, என்ன பண்ணோம்? கண்ணை மூடி 10 9 8 7 6, கரெக்டா? You know, when you do something like that, your mind will shift to some other place. Do you understand? நம்ம இந்த பிரச்சனையை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுவோம்? வேற ஏதாவது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கோவம் வந்தா என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? கெமிஸ்ட்ரி புக் எடுத்து சத்தமா வாசிக்கணும். You understand? கோவம் வேற எங்கனா போயிடும். அதே மாதிரி ஆத்திரம் வந்துச்சா என்ன பண்ணணும்? பிசிக்ஸ்ல கஷ்டமான ஃபார்முலா எடுத்து சத்தமா வாசிக்கணும். எரிச்சல் வந்தா மேக்ஸ். ஓகே, so if you follow these things, you will be able to manage your anger, right? புரியுதா? கோபம் இப்ப வரும், ஒரு அரை மணி நேரத்துல போயிடும், இல்ல ஒரு நாளையில போயிடும். வருத்தம் இன்னைக்கு வரும், ஒரு வாரத்துல போயிடும், இல்ல 2 நாளையில போயிடும்.
ரைட்? ஆனால் உயிர் ஒரு தடவை தான் வரும். கரெக்டா? ஒரே ஒரு தடவை தான் வரும். அது போனா ரொம்ப கஷ்டம். உன்னை கோபப்படுத்தினவங்களை விட நீ பெரியவன் உனக்கு தெரிஞ்சா நீ உன் உயிரை என்ன பண்ணுவ? துச்சமா நினைக்க மாட்ட. am I right? என்னை கோபப்படுத்துறவங்க, என்னை எரிச்சல் படுத்துறவங்க, எனக்கு வலி உண்டு பண்றவங்களை விட நான் வேல்யூ உள்ளவ, நான் பெரியவ, எனக்கு அந்த சூழ்நிலையை விட அந்த பிரச்சனையை விட நான் பெரிய ஆளு, எனக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி உண்டு, எனக்கு மதிப்பு அதிகம் அப்படி நினைக்கிறவங்க ஆத்திரத்தில் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? மட்டான காரியங்கள் செய்ய மாட்டாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பழமொழி தெரியுமா? ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு. ரைட்? ஸோ வென் யூ ஆர் இன் ஆங்கர், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பி ஸ்டேபிள். வாட்? ஆமாம், கோபம் வந்தாலும் உறுதியாக நின்று என்ன பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணி ஸ்டெடியாக பண்ணணும். ரைட்? So that is very, very important. So one thing you should learn is to deal with your anger. Okay? First of all, கோபம் நியாயமா உள்ளதா இல்லையான்னு நம்மளே யோசித்து பார்த்துக்கணும். நமக்கு ஏன் இந்த கோபம் வருது? யார் மேலே தப்பு இருக்கு? தப்பு பண்ணதே நான் தப்பு பண்ணிட்டு அதுக்காக அவங்க என்ன கேட்குறாங்க. இதுக்கு போய் நான் கோவப்பட்டா அது நியாயமான கோபமா? சில இடத்துல யார் மேலே தப்புன்னே தெரியாது. எதுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கோபம் வரும். இனம் புரியாத கோபம். அந்த கோபத்துக்கு இனம் புரிந்து கொள்ளணும். ஒன்று நீயே கேட்டு உனக்குள்ள பதில் வர வச்சுக்கலாம், இல்லை உன் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ உன்னோட டீச்சர்ஸ் கிட்டேயோ கேட்டு எனக்கு கோபம் வருது, இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க, என்னால் இதை ஒத்துக்க முடியல, அதில் இப்போ நான் எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டா உனக்கு நீ அந்த கற்றுக்கிற இல்லையா, அந்த கற்றுக்கிற ப்ராசஸே உன்னை கோபத்துலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நியாயமான கோபங்கள் இருக்கும், அது பரவாயில்ல. ஆனால் அந்த நியாயமான கோபங்களை கூட ஜெயிக்க முடியாத காலங்கள் இருக்கும். Do you understand? You may have rightful anger, but you may not have the right situation to prove your case. Then you will have to be patient. நியாயமான கோபங்கள் இருக்கும். உன்னுடைய நியாயமான கோபங்களை ப்ரூவ் பண்ண முடியாத காலங்கள் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் பொறுமை முக்கியம். என்னது? Patience is very, very important. So these are basic things that you should learn. Okay? இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்ன தெரியுமா? ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்றேன். க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் எவ்ரிபடி. பி குவைட். ஆல் க்ளோஸ். கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் எவ்ரிபடி க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். நோ ஓப்பனிங். ஓப்பன் யுவர் ஐஸ். இப்போ கண்ணை மூடி இருக்கும்போது யாரெல்லாம் ஐயோ யாராவது தலையில் அடிச்சிட போகிறாங்க, காலு கீழே பாம்பு வந்துட போகுது, இடி விழுந்துட போகுது அப்படிலாம் யாராவது யோசிச்சிங்களா? நோ, யாரும் யோசிக்கல. வித் திஸ் கேர்ள், ஷீ இஸ் பெக்யூலியர். ஓகே, we will talk to her in a separate one-on-one session. ஓகே, ஸோ யாரும் யோசிக்கல. அப்போ என்ன? You had trust in your school. You have trust in the society that you live. நீ வாழுகிற சமுதாயத்தில், நீ நிற்கிற இடத்துல, உன்னை சுற்றி நிற்கிறவங்க மேலே உனக்கு என்ன இருக்கு? நம்பிக்கை இருக்கு. உன்னை படைச்ச கடவுள் மேலே உனக்கு என்ன இருக்கு? நம்பிக்கை இருக்கு. நான் இப்படி கண்ணை மூடினா அந்த 10 நிமிஷத்தில் எனக்கு எதுவும் நடக்காதுன்னு என்ன பண்ணுற? நம்புறையா? எஸ், that is why you are able to stand like that. அதே நம்பிக்கை எல்லா தருணத்திலையும் வேணும். எங்கள் அம்மா என் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, என் அப்பா என் நல்லது தான் சொல்லுவாங்க, என் டீச்சர் என் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, என் ஸ்கூல் என் நல்லதுக்கு தான் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும்? சத்தமா? ரைட்? அது ஒன்று மட்டும் இருந்தால் நீங்கள் கீழ்ப்படிதல் உள்ள பிள்ளைங்களா, நல்ல பிள்ளைங்களா, அழகான பிள்ளைங்களா, ஒழுக்கம் உள்ள பிள்ளைங்களா, சிறந்த மாணவர்களாய் வெளியில வர்றது நிச்சயம். ஓகே? Am I clear? Yes, sir. Okay. Thank you for your time. So I think I have shared what I want to share. But now there is
a dear student who has lost her life in her plus 2, named Srimati. Okay, so she was in Salem. She was studying plus 2. We are not sure of what has happened. என்ன நடந்துச்சு, யார் காரணம் இதெல்லாம் தெரியல. அந்த பிள்ளையே காரணமா இல்லை வேறு யாராவது காரணமா இதெல்லாம் தெரியல. People are investigating. The court is on it. The police department is on it. இதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பார்த்துட்டு இருக்காங்க. So they will come to a decision. They will bring out the truth based on the facts. Okay, but the life is lost. அது என்ன இருந்தாலும் உயிர் என்ன ஆச்சு, போயிடுச்சு. Okay, so we don't want such things to happen to anybody anywhere, right? இந்த பூமியில் பிறந்தா முதல் 10 வயசு வரைக்கும் எப்படி இருக்குது, இந்த 10 வயசுலேருந்து 30 வயசு வரைக்கும் எப்படி இருக்குது, 30 வயசுலேருந்து 50 வயசு வரைக்கும் எப்படி இருக்குது, 50லேருந்து 70 வரைக்கும் எப்படி இருக்குது, 70லேருந்து 90 100க்கு போனால் எப்படி இருக்குன்னு ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் என்ன பண்ணணும், வாழ்ந்து பார்க்கணும். Do you understand? அந்த ஆசை இருக்கணும். ஓகே, ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அது ரெண்டாவது. ஆனால் என்ன பண்ணணும், போட்டி போடணும், வாழ்ந்து பார்க்கணும், ஓடி பார்க்கணும். ரைட்? எதுக்காக வாழறோம், நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கள நல்லா வச்சுக்கவும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கும் தான் வாழறோம். ஓகே, அதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம சந்தோஷம் இருக்குது. ரைட்? ஸோ வில் டேக் a minute of silence, okay, for Srimati and her case. We want the right justice to happen, okay, and we don't want riots and other things where other people's lives are being spoiled. ஒருத்தவங்களுக்காக சண்டை போட்டு போராட்டம் பண்ணி மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையும் பிரச்சனையில் வராமல் அமைதியான முறையில் சரியான நீதிகள் நிலவப்பட வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? Yes, that is what we want. Violence is never an answer. Anger is a beginning of violence. Okay, வன்முறை எப்பவுமே என்ன இல்லை, தீர்வு இல்லை. Okay, right? So we'll take 1 minute silence for Srimati and the goodness in her case. Right? Attention everybody. Stand straight, close your eyes and be silent. Okay, thank you. And especially for girl children, never be alone anywhere. எங்கேயும் என்ன பண்ணக்கூடாது, தனியாக இருக்க கூடாது. Okay, always be with your friends, be with your teachers. Okay, and always have a habit of sharing. If you feel like anything, if you have any trouble, feel free to talk to your teachers, okay, and your parents. It's very important. How many of you have a habit of telling everything to your mother in the evening? வீட்டுக்கு போனோன்னே ஸ்கூலில் எது நடந்துச்சு, சார் இது சொன்னாங்க, இப்படி பண்ணா, இவன் என்ன கேட்கலாம் அப்படிலாம். ஆனால் do you have the habit? Boys don't have the habit. Do have the habit. It's very good. Okay, put your hands down. இங்கே இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணால் போகணும் தான் 30-40 வயசு ஆகும்போது பொண்டாட்டி சொல்லுவோம், ஐயே இவன் பேசவே மாட்டான் என்கிட்ட, வீட்டுக்கு வந்தால் அப்படியே வரான், அப்படியே போகிறான், இவன் பேசவே மாட்டான், வேலைன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சண்டை வரும். அப்போ சண்டை வரக்கூடாதுன்னா இப்போ தான் என்ன பண்ணணும், பழகணும். என்னது, ஷேர் பண்ணி பழகணும். ஓகே, do you understand? Yeah, so always have a habit of sharing. It's very, very important. God bless you. Have a good day. Thank you.